I love you. The subject I'm going to deal is network analysis, Department of EEE, Chebrolu Engineering College. So unit 1 in that have topic 3 AC fundamentals. So in the previous class I have covered the about some that is definitions of time period, frequency, instantaneous value, peak to peak value, average value, and RMS value, peak factor, and form factor also. Okay. So regarding that, today's class we are going to discuss about the problems on that. Okay. So come to the come to the problems. So here the first problem, that is a find average value, RMS value, form factor, and peak factor for the given waveform. For the given waveform, nothing but, so for this same question, he can ask the two types, right? So ఇక్కడ waveform ఇలా ఇచ్చేసి find the average value, RMS value, form factor, peak factor for the given waveform అని అడగచ్చు. రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడగచ్చు అంటే ఫైండ్ యావరేజ్ వాల్యూ, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ, ఆల్ ద థింగ్స్ ఫర్ ద సైనుసోయిడల్ వేవ్. ఫర్ ద సైనుసోయిడల్ వేవ్ అంటే మా టూ క్వశ్చన్స్ ఎలా అయినా అడగచ్చు. ఓకేనా? సైనుసోయిడల్ వేవ్. ఓకే. సో సైనుసోయిడల్ వేవ్ ఎలాగైనా అడగచ్చు మనకి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమ్ టు ద సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్ అమ్మా. సో వి ఆఫ్ టీ. సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకి యావరేజ్ వాల్యూ. సో యావరేజ్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? Average value formula v average is equal to 1 by t integral 0 to t v of t dt. Okay. So v of 1 by t, first of all I am going to I need to find the value of t. Okay. So for t already meeku last class cheppanu for sinusoidal wave. Okay. For only sinusoidal wave aithe, సో అది కూడా ఫుల్ వేవ్ ఫామ్ అయితే, కంటిన్యూస్ వేవ్ ఫామ్ అయితే, సో యూ షుడ్ టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఫైర్ పై. if you take the 2 pi, so you can get the value of 0. So same check చేద్దాం అది కూడా. సో ఫార్ములా ఏంటమ్మా 1 by సో దెన్ సైనుసాయిడ్ వేవ్ కాబట్టి ఏంటమ్మా v of t is equal ఫార్ములా ఏంటి? vm sin omega t, vm sin omega t, right? సో v average equal 1 by t, 1 by t nothing but I have need to take the pi, only pi. ఓకేనా? అండ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t nothing but vm sin omega t, vm sin omega t, right? So integrate, that is 1 by t nothing but 1 by pi. You need to mention here that is a pi. Okay, pi. So vm by pi outside తీసుకొచ్చేసాను. ఓకేనా? సో sin omega t కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా? cos minus cos omega t. ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏంటి? ఇదేంటి ఏం చెప్పాను మీకు? సో 0 to pi అని చెప్పాను. t is equal to pi అని చెప్పాను. సో 0 to pi, right? So vm by minus vm by pi cos 0, cos pi nothing but -1. So you can get the value -2, which is nothing but minus ఉంది కాబట్టి 2 ప్లస్ అయిపోయింది అంటే 2vm by pi. You can get the value 2vm by pi. So same value I have done in the last class also, the same problem. Okay na? For the same vrms value, vrms क्या करते हैं? vrms formula into square root of 1 by t integral 0 to t v of t whole square d omega t formula ఇది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోనమ్మా. సో వేర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? 2 పై. సో సారీ ఏంటి సార్ అసలు ఫస్ట్ ఏమో పై అన్నారు, ఇప్పుడేమో 2 పై అంటున్నారు. సో ఫర్ ద గివెన్ ఫర్ ద ఎనీ ప్రాబ్లమ్, సో ఓకే సారీ రైట్, లెట్ us say సమ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది. లెట్ us say వచ్చిన వేవ్ ఫార్మ్ ట్రై చేస్తాను. Let us say this is the waveform. Okay, so this is 0 and this is pi and this is 2 pi. Okay, and this is 3 pi and this is 4 pi, right? So what is the value of t for this waveform, right? That value of t is nothing but 2 pi. You should take the 2 pi only. Okay, and let's say okay, example this 0 pi 2 pi 3 pi. So what is the value of time period for this waveform?
So t is equal to, in this case, pi like on 2 pi. So you should mention that 2 pi only, because the waveform from start from 0 and terminates at 2 pi. The same waveform అంటే ఇలానే వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మనకి 2 పై దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ. సో ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోయింది. సేమ్ వేవ్ ఫామ్, పాజిటివ్ వేవ్ ఫామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ 2 పైలో స్టార్ట్ అయింది. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఓకేనా. 0, 4, 6. What is the value of t here? Let's say this is 2, okay na, the middle lo 2 anukundam, okay na, right. What is the value of t for this waveform? You should go for 4 only, because the waveform starts and end here. The same waveform starts from the 4 only, okay na, from 0 నుంచి స్టార్ట్ అయిన waveform మళ్ళీ 4 నుంచి సేమ్ waveform స్టార్ట్ అయింది అంటే, సో ద కంప్లీట్ waveform ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో అది నోట్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ సే ఇంకో చిన్న లాస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇలా ఉందనుకుందాం. This is 0 and pi and 2 pi. What is the value of t, time t? Please tell me. So then you go for should pi only, because 0 నుంచి pi వరకు స్టార్ట్ అయిన వేవ్ ఫామ్ సేమ్ వేవ్ ఫామ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది, ద పై నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో దెన్ ద t value is pi only, right? So like this you can go for a t value, okay, that's why. But sir మరి ఇక్కడ ఇక్కడ 0 నుంచి సేమ్ వేవ్ ఫామ్ మళ్ళీ ఇక్కడ 2 పై నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా, మరి యావరేజ్ వాల్యూకి మీరు పై తీసుకున్నారు ఏంటి అని అడగచ్చు. బికాజ్ యావరేజ్ వాల్యూ మీరు ఇక్కడ 2 పై తీసుకుంటే, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పై తీసుకుంటే, సో సబ్స్టిట్యూట్ ద 2 పై వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ 2 పై. ఇక్కడ 2 పై తీసుకోండి. సో ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, ఇంటిగ్రేట్ 2 పై నోట్ చేయండి, ఇది ఇక్కడ 0 నోట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైతే అంటే ఇక్కడ cos 2 పై ఈజ్ ఈక్వల్ +1 అయిపోయింది. సో -1 and -1 which is 1 minus 1 అంటే 1 and -1 which is equal to 0. The value becomes 0 అయిపోయింది. Okay, that's why I have taken the value t is equal to 2 pi, pi, not taken the 2 pi అనమాట, ఓకేనా. సో I have taken the value for RMS value as usually. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం రిమైనింగ్ అన్నిటికీ అంతే తీసుకుందాం, ఓకేనా, రైట్. సో 1/t నథింగ్ బట్ 1/2 pi. సో v of t అంటే ఏంటమ్మా, vm sin omega t, vm sin omega t. This v of t is equal vm sin omega t. సో v of t is equal vm sin omega t whole square కి ఏమైందమ్మా, vm square into sin square omega t. సో 1/2 pi ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi. సో vm square into sin square omega t ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, 1 minus cos 2 omega t by t, రైట్. sin square omega t నోట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ దిస్ vm square by 2 pi, 2ని కామన్ తీసాను, 1/2 నోట్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేయడము 1కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైంది, ఒమేగా టీ అయింది, మైనస్ కాస్ 2 ఒమేగా టీకి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి, సైన్ 2 ఒమేగా టీ బై 2. సో లిమిట్స్ ఏంటమ్మా 0 to 2 pi. సో 2 pi ఒమేగా టీ అంటేమో 2 pi minus 0 సైన్ 2 pi by 2 minus 0. సో ద వాల్యూ హోల్ బికమ్స్, ఇదంతా వాల్యూ 2 సైన్ 2 pi అయినా సైన్ పై అయినా సైన్ 3 పైన ఏమైతే మనకి, సో 0 అయిపోయింది మనకి, ఓకేనా. ఈ టర్మ్ మొత్తం మనకి 0 అయిపోయింది. సో వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఓన్లీ 2 pi. So ones, this is ones and twos both, and so then vm square by 2. So vm square by 2 nothing but we can get the value vm square by 2 and square root of vm square by 2. So we can get the value vm, that is vm by 2. Okay, so this is the value. And next form, what is the value, that is form factor. Form factor కాగచ్చు, form factor formula ఏంటమ్మా లాస్ట్ లో చెప్పాను. Form factor is equal to RMS value by average value. RMS value అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, vm by √2 divided by average value ఏమొచ్చింది, 2vm by pi, 2vm by pi. So then calculate చేయనమ్మా, you can get the value, that is v, ఇది cancel అయిపోతుంది, you can get the pi by 2 √2. So you can get the value 1.11. So then peak factor, next one is peak factor, pf nothing but peak factor, okay. So value, that is peak value by the RMS value. Peak value అంటే vma, RMS value ఏమొచ్చిందమ్మా vm by √2. So cancel అయిపోతే మనకి ఏంది, we can get the value √2 only. So ఇది numerator అయిపోతుంది √2. So then you get the value 1.414. So like this we can calculate the values, okay, RMS value and anything, okay. So next go for the next problem, right. So
Find the average value, RMS value, form factor, peak factor for the following waveform. సో జాగ్రత్త చూడమ్మా, సేమ్ వేవ్ ఫామ్ మన వాడు ఇవ్వడు సమ్ టైమ్స్. అందులో ఎస్పెషల్లీ ఈసీ స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు నో దిస్. ఓకే, సో దిస్ వేవ్ ఫామ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏంటంటే ఫుల్ వేవ్ ఫామ్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అంటాం, ఫుల్ వేవ్. సో రెక్టిఫైర్. సో ఫైండ్ ద యావరేజ్ వాల్యూ, RMS వాల్యూ, ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్, పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద ఫుల్ వేవ్ ఫామ్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అని అడగచ్చు, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అని అడగచ్చు. ఓకేనా, సో ఈ డయాగ్రామ్ ఇవ్వకుండా ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అని కూడా అనగచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇలా ఫుల్ వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ V. Okay, so 0, pi, 2 pi and 3 pi, and this is t ఇచ్చాడు. ఓకే రైట్. ఓకే, go for the average value formula ఏంటమ్మా, 1/t integral 0 to t v of t dt. ఓకే, సో ఫస్ట్ t, వాట్ ఇస్ మెన్ బై t హియర్? t అంటే ఏంటమ్మా చెప్పండి నాకు ఒకసారి అందరూ. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక వేవ్ ఫామ్ ఇక్కడ వరకు ఎండ్ అయిపోయింది. సేమ్ వేవ్ ఫామ్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా? సో యూ కెన్ గో ఫర్ t is equal to pi. సో ఐ మెన్షన్ t is equal to pi here. సో గో ఫర్ నెక్స్ట్ v of t. v of t is బట్ sinusoidal వేవ్ ఫామ్. ఓకే, ఇలా ఉంది అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ sinusoidal వేవ్ ఫామ్. సో దెన్ డైరెక్ట్లీ యూ మెన్షన్ v of t is equal to vm sin omega t only. Okay, so then go for the calculation. v average equal 1/pi. సో t నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ పై, వాటి ఇచ్చింది ఏం లేదు ఇక్కడ sinusoidal కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఏదో సది నోట్ చేయాలి. 1/pi 0 to pi vm sin omega t. సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ మనం చేసాం. వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ 2vm/pi ప్రీవియస్ క్లాస్, జస్ట్ అబౌవ్ ప్రాబ్లం. ఇదేం చేంజెస్ ఏం లేదు, చెక్ చేసుకొని కావాలంటే. vm/pi sin omega t ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా మైనస్ cos omega t pi to 0. సో లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ -1 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు vm/pi, రైట్. సో ద గో ఫర్ ద RMS వాల్యూ. స్మాల్ చేంజ్ అక్కడ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై, బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో పై t ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఓన్లీ. ఓకేనా, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. సో 1/pi ఇంటిగ్రల్ 0 to pi, దట్ ఈస్ vt of t హోల్ స్క్వేర్. v of t నథింగ్ బట్ vm sin omega t, v హోల్ స్క్వేర్ అనమాట. ఓకేనా, సో vm స్క్వేర్ బై పై కామన్ ఏంటమ్మా సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ నేను రాసుకోవచ్చు 1 - cos 2 omega t/2. సో ఇది కూడా 2ను కూడా అవుట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. గెట్ ద వాల్యూ సేమ్ omega t - 0 cos 2 omega t ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తామా sin 2 omega 2/t, సారీ 2. ఓకే, సో 0 to pi లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. సో ఎనీథింగ్ మీకు ఇంకా పై sin పై sin 0 sin 2 పై నథింగ్ బట్ అన్ని జీరోస్ వచ్చేస్తాయి. ఓన్లీ వీ హ్యావ్ పై వాల్యూ. సో పై క్యాన్సిల్ అయిపోతే వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ vm²/2. సో దెన్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ రూట్ కాబట్టి vm/√2. వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ vm/2. ఓకే, and come to the next one is form factor. RMS value by average value. Form factor is equal to RMS value by average value. RMS value vm/√2, average value ఏంటమ్మా 2vm/pi. We can get the value 1.11. So vm/√2 by v average is equal to 2vm/pi, 2vm/pi. So pi by 2√2, which is equal to 1.11, right? And come to the peak factor. Same, peak factor is equal to so peak value by the RMS value. Peak value ఏంటంటే vm అంటే maximum value అన్న peak value అన్న crest value అన్ని ఒకటేనమ్మా. ఓకేనా, రైట్. సో RMS value అంటే vm/√2. సో సేమ్ ప్రాబ్లం ప్రీవియస్ క్లాస్ చెప్పినట్టే వచ్చింది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 1.414, రైట్. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సేమ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అంతే ఏం లేదు. చార్ట్ చూడడం ఇక్కడ. So he has given that half wave rectifier. Same problem. Find the value, that is average value, RMS value, peak factor and form factor for the half wave rectifier. This is half wave. And direct గా వీడు నేను ఏంటంటే అంత క్లారిటీగా నోట్ చేయలేదేమో, చూడమ్మా ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను వేవ్ ఫామ్ మళ్ళీ క్లియర్గా. నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. అలా ఇఫ్ యూ no need to take this waveform. Let's say this is V and this is Vm 0 pi 2 pi 3 pi t. Okay, this is nothing but a half wave rectifier. This is half wave rectifier, right? So no need to take this waveform. Okay, ఇది వద్దు మనకి. ఓకేనా,
right? Go for this one. All of you note on this problem. So go for the solution. So average value formula entama 1/t integral 0 to t v of t d omega t. So mention t value entama ikkada ee wave form lo t value ni cheppandi. సో 0 నుంచి పై వరకు ఉంటుంది. సేమ్ వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అంటే సో ద టోటల్ పీరియడ్, ద టోటల్ టైం పీరియడ్ దిస్ వన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ వన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంతవరకు సేమ్ వేవ్ ఫామ్ స్టార్ట్ అవ్వాల. ఎక్కడ వరకు? 2π వరకు. 2π తర్వాత స్టార్ట్ అయింది. సో దెన్ గో ఫర్ t ఈజ్ ఈక్వల్ 2π. t ఈజ్ ఈక్వల్ 2π. సో సైన్స్ వేవ్ ఫామ్ లానే ఉంది కదా. సో దెన్ వీ కెన్ టేక్ v of t ఈజ్ ఈక్వల్ vm sin omega t. v of t ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా vm sin omega t. ఓకేనా? ఇది సేమ్, మనం ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? vm sin omega t, రైట్? సో దెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా. 1/t, t నది బట్టి 2π ఇంటిగ్రల్ 0 to π v of t అంటే ఏంటమ్మా vm sin omega t. vm sin omega t, రైట్? సో vm sin omega t. బట్ ఏంటంటే జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉంది. సో ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే 0 నుంచి పై వరకేమో vm sin omega t ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు, బాగానే ఉంది. బట్ పై నుంచి 2π వరకు ఎలా రాసుకుంటావు? ఏం లేదు కదా ఇక్కడ, జీరో వాల్యూ, అంటే కండిషన్ ఏం లేదు, జీరో వాల్యూ. సో ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను, నోట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా. v of t, సో v of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నోట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, v of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు v of t is equal to vm sin omega t. vm sin omega t ఎప్పటి వరకు? సో వెన్ ఓకేనా, దట్ ఈస్ 0 less than t less than π వరకు. ఓకేనా? సో t వాల్యూ. అదే నెక్స్ట్ థీటా ఆర్ ఒమేగా టీ ఎనీథింగ్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడు అంటే దట్ ఈస్ పై నుంచి 2π వరకు, పై నుంచి 2π వరకు అనమాట. ఓకేనా? రైట్? పై నుంచి 2π వరకు. సో జీరో వాల్యూ. సో యావరేజ్ వాల్యూ కూడా ఏంటంటే సో 1/tనే, బట్ 0 to π ఏంటంటే డివిజన్ గా డివైడ్ చేస్తారు. ఏంటంటే 0 to π ఒకటి, పై నుంచి 2π ఒకటి. ఓకే, 0 నుంచి π ఒకటి, పై నుంచి 2π ఒకటి. ఓకేనా? సో దెన్ సో 0 to π వరకు ఏంటి? v of t వాల్యూ vm sin omega t. vm sin omega t. అదే పై నుంచి 2π వరకు వాల్యూ ఏంటి? 0. సో 0 నోట్ చేశాను. సో సాల్వ్ చేయండి అమ్మాయి, సాల్వ్ చేసేసేయండి సింపుల్గా. సో కామన్ తీయడమా vm. సో ఇదంతా మనకి ఏంటంటే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 0 అయిపోతుంది. సో వీ నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. సో vm/2π ఇంటిగ్రల్ 0 to π sin omega t d of omega t, రైట్? సో vm/2π cos sin omega t కి ఏంటమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ cos omega t 0 to π, రైట్? So then solve చేయండమ్మా. cos, that is same value, that is cos పై -1. సో 2 వాల్యూ వచ్చింది, 2 వాల్యూ అంటే vm/2π into 2. సో 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే యూ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ vm/π. ఓకే, సో అండ్ కమ్ టు ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటి? సేమ్, ఏం చేంజ్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t హోల్ స్క్వేర్ d omega t, రైట్? సో సింప్లిఫై చేయండమ్మా. సో 1/t నది బట్టి 2π. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to π v of t నది బట్టి vm sin omega t హోల్ స్క్వేర్, రైట్? సో దెన్ 1/2π vm స్క్వేర్ కామన్ తిన్నమ్మా, తీసి బయటకు వచ్చేసాను. దట్ ఈస్ 2π ఇంటిగ్రల్ 0 to π సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీకి ఏంటమ్మా 1 - cos 2 omega 2/t. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా సేమ్ చేశాను, ఏం చేంజెస్ లేదు, చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. ఓకేనా? 1కి ఇంటిగ్రేషన్ అమ్మా 2 ఇన్ సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తే 4 అయిపోతుంది. 4 నోట్ చేశాను. ఒమేగా టీ 0 to π కాస్కి ఏంటమ్మా ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ 2 omega t/2 0 to π. సో సింప్లిఫై చేయండి, ది ఆల్ బికమ్స్ 0. ఎందుకంటే sin 0, sin 2π, sin π, sin 2π, sin 3π, ఎనీథింగ్ విల్ బి 0. సో దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 0. సో దెన్ we have only we have π - 0. సో పై నది బట్టి పై క్యాన్సిల్ చేసేసండి. vm²/4, that is under root, we can get the value vm/2, right? So this is the value. Okay, and the come for the form factor and peak factor. Okay na? So form factor formula ఏంటి? Form factor is equal to v, that is form factor rms value by average value. rms value అంటే మా ఇక్కడ vm/2, average value ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ vm/π వచ్చింది. సో నోట్ చేయండి, vm/2 by vm/π.
So then we can get the value Vm cancel చేసేయండి, we can get the value pi by 2. Okay. So in the come to the peak factor formula ఏంటమ్మా, peak value or maximum value divided by the RMS value. Peak factor అంటే ఏంటి, Vm. Maximum value అంటే మా peak factor అన్న సారీ peak value అన్న maximum value అన్న ఒకటే, that is Vm divided by the that is RMS value, that is Vm by 2. So we can get the value Vm cancel చేస్తే we can get the value 2 అన్నమాట, 2 వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా. So there is the in this case that is the case, that is peak factor is equal to 2, right? So like this we can solve the problems. Okay. So for the next problems we'll go for the next problems for the next class. Okay. Thank you, we'll continue the next class.